Is the screen is visible? Rushi? How visible, ma'am? And pulse Uh, oximetry. Pulse oximetry is a non-invasive test that registers the oxygen saturation of the client hemoglobin. Okay, whatever the oxygen is carried out to the capillaries, veins, arteries, and veins, that especially arteries, that is registered by the pulse oximetry instrument. O2 saturation we are notifying it. The capillary oxygen saturation SaO2 is recorded as a percentage. The normal value that is a 95 to 100%. After hypoxic plant uses up the readily available oxygen measured as the arterial oxygen pressure PaO2, then arterial blood gas ABG testing. The reserve oxygen, that is oxygen attached to the hemoglobin, that is the SaO2, is drawn on the provided oxygen to the tissue. એટલે કે પલ્સ ઓક્સિમેટરમાં આપણે એ ઓક્સિજન નોટિફાઈ કરીએ છીએ કે જે હિમોગ્લોબિન સાથે અટેચ હોય અને પેરીફરી લાઈક અ થંબ ફિંગર ત્યાં સુધી પહોંચેલું છે એ ઓકે. એટલે ઘણી વાર કેવું થાય આપણે ઓક્સિજન લેવલ વધારી દીધું ફૂલ ફ્લો ઓક્સિજન આપતા હોય તો પણ લાઈક 1 મિનિટ આફ્ટર SpO2 લેવલ વધવાનું ચાલુ થાય SaO2 like 95%, 98%, and gradually it reaches up to the 100%. A pulse oximeter reading can alert the nurse to hypoxemia before client signs occurs. Okay, with a pulse oximetry reading, we can understand hypoxia in an early phase. If the pulse oximetry readings are below normal, insert the client in deep breathing technique and recheck the pulse oximeter. બરાબર O2 સેચ્યુરેશન ઓછું થઈ રહ્યું છે 92, 93, 94 એવું કંઈક જઈ રહ્યું છે તો ત્યારે તમે સ્ટાર્ટિંગમાં શું કહીશું આપણે કે ડીપ બ્રીથિંગ લો. Nurses consideration. A vascular pulsatile area such as a fingertip or a earlobe is needed to detect the degree of change in a transmitted light and measure the oxygenated and deoxygenated હિમોગ્લોબિન. એટલે તમે જોયું હશે સ્મોલ બેબીઝની અંદર પ્રોબ હોય યા તો પછી આપણી પલ્સ ઓક્સિમેટ્રી હોય ત્યારે એક રેડ કલર જેવી લાઇટ થતી હોય છે. So that is important to identify the oxygenated hemoglobin and deoxygenated hemoglobin. So we need to check it. Is it working properly on the fingertips? Factors that affect the light transmission also affect the measurement of the SpO2. બરાબર SpO2 નો મેઝર કરતા હોય આપણે જે તો એ વખતે લાઇટ ટ્રાન્સમિશન બરાબર નથી થઈ રહી તો પછી SpO2 ભલે બરાબર મેન્ટેન હોય તો પણ ઓછું બતાવશે. Some factors that affect the light transmission can include sensor movement, finger nail polish. બરાબર હંમેશા એવું યાદ રાખવાનું કે we are going to instruct the client to remove the nail polish before attaching the SpO2 probe. હાઇપોટેન્શન પેશન્ટમાં હાઇપોટેન્શન હશે મતલબ કે એટલું બ્લડ અને બોડી ફ્લુઇડ છે નહીં એટલું પરફ્યુઝન છે નહીં તો ઓફકોર્સ એનું SpO2 લેવલ પણ કેવું રહેશે ઓછું રહેશે. અનેમિયા ઓકે HB is not there so the oxygenated HB will be less. HB જ નથી તો ઓક્સિજન સાથે કનેક્ટેડ ઓછું જ બતાવવાનું છે. પેરિફેરલ વાસ્ક્યુલર ડિઝીઝીસ કે જ્યાં આગળ પેરિફેરીની અંદર બ્લડ સર્ક્યુલેશન છે નહીં આર્ટેરિયલ બ્લડ સપ્લાય નથી તો એવા કેસમાં પણ ઓક્સિજન O2 saturation ઓછું આવશે. And we are accepting that this patient will have a low SpO2 level. Now procedure. How we are going to attach the probe. A sensor is placed on the client's finger ઉપર કરી શકીએ, toes ઉપર કરી શકીએ, nose, earlobe, forehead to measure the oxygen saturation which then is displayed on a monitor. એ આપણે એ પણ ખ્યાલ છે કે મોનિટર ઉપર આપણે SpO2 લેવલ જોતા હોઈએ છીએ.
Do not select an extremity with an impediment to blood flow. એટલે કોઈ પણ reason થી blood flow એ extremity માં બરાબર નથી તો એવી extremity તમે select ના કરો કે જેથી આપણે correct SpO2 check કરી શકીએ નહીં, કારણ કે ત્યાં તો already ઓછું જ આવવાનું છે. That is like a blood flow is low or a cold in a temperature. બરાબર, જે ફિંગર્સ કોલ્ડ રહેતી હોય, બ્લડ ફ્લો બ્લડ ફ્લો ઓછો રહેતો હોય, એવી એક્સ્ટ્રીમિટી પર આપણે ક્યારેય પણ O2 સેચ્યુરેશન ચેક કરવાનું નથી. નેલ પોલિશ we are going to remove. A usual pulse oximetry reading is between 95 to 100%. SpO2 level 95 to 100% હોય છે. A pulse oximetry reading lower than a 90% necessitate primary healthcare provider notification. જો ક્યારે પણ 90% થી ઓછું ગયું, COPD નું પેશન્ટ નથી, તો તમે પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઈડર ડોક્ટરને ઇન્ફોર્મ કરીએ છીએ. Value below the 90% are acceptable only in a certain chronic condition. જેવું મેં તમને કહ્યું કે COPD, બરાબર, તો 90% થી લો હોય, but it is acceptable. Agency procedures and primary healthcare provider prescription are followed regarding action to take a specific reading. બરાબર, લો લેવલ આવ્યું છે તો શું કરવું છે, તો એજન્સી પોલિસી પ્રમાણે ડિસિઝન લેવાનું. હવે અહીંયા છે ને જજમેન્ટ આવ્યું કે ભાઈ કઈ કઈ વસ્તુઓ કઈ ફર્સ્ટ કરશો, સેકન્ડ કરશો, વોટ વિલ બી ધ સિક્વન્સ. ઓકે, a client arrives from the post anesthesia care unit at 13 એટલે means 1 p.m. જેવું. ઓકે, and the nurse is monitoring vital sign. ખબર પડી ગઈ ને, 13:00 હોય તો 1 p.m. છે, 13:30 હોય તો 1 p.m. 30 મિનિટ, બરાબર, 1:30 વાગ્યો, એવી રીતે લાઈક. ટેમ્પરેચર છે 1 p.m. એ 37 અને 1:30 વાગે 13:30 એ છે 36.8 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. તો શું થયું, ટેમ્પરેચર રિડ્યુસ થયું. ઓકે, ઓરલી. હા, હાર્ટ રેટ છે 98, પણ હવે ટેમ્પરેચર તો રિડ્યુસ થયું, બરાબર. ટેમ્પરેચર વધવાની સાથે હાર્ટ રેટ વધે, પણ ટેમ્પરેચર રિડ્યુસ થયું, બ્લડ ફ્લો ઓછો થયો છે, અને બ્લડ ફ્લો બધા બ્લડમાં બધા ઓર્ગનમાં અને બોડીમાં થ્રુઆઉટ પહોંચાડવા માટે હાર્ટ વધારે વર્ક કરી રહ્યું છે. તેના હાર્ટ રેટ વધીને થઈ ગયા 180 બીટ્સ પર મિનિટ. ઓકે, થોડુંક છે ને TPR નું કોઓર્ડિનેશન કરવાનું, then you are going to understand the disease nicely. Now respiration rate 1 pm એ હતો like a 14 breath per minute, બરાબર, અને 1:30 pm એ હતું 18 breath. તો અગેન કેમ એવું થયું, રેસ્પિરેશન વધી ગયા, હાર્ટ બીટ્સ વધી ગયા છે, ટેમ્પરેચર લો થઈ ગયું છે, બ્લડ ફ્લો ઓછો થઈ ગયો છે, બધા ઓર્ગનમાં ટેમ્પરેચર લો થયું એની સાથે. તો હવે રેસ્પિરેશન વધીને બધી જગ્યાએ ઓક્સિજન સફિશિયન્ટલી પ્રોવાઈડ કરવાનો ટ્રાય કરે છે, એટલે એના રેસ્પિરેટરી રેટ વધવા લાગ્યા. હજી તમને આગળના 3માં એકદમ આઈડિયા નથી આવતો કે ભાઈ પેશન્ટમાં પરફ્યુઝન ઓછું થયું છે, બોડી ફ્લુઇડ ઓછું થયું છે, યા તો બ્લડ ઓછું થયું છે, બરાબર. તો હવે બીપી પરથી તો આઈડિયા આવે જ કે 142/78 છે, તો આની અંદર જુઓ 1:30 pm એ કેટલું છે, 95 systolic and 54 diastolic, means drop in the blood pressure within 30 minutes. એ પણ પોસ્ટ ઓપરેટિવ કન્ડિશનમાં છે, બરાબર. જો પોસ્ટ એનેસ્થેટિક યુનિટ છે તો સરસ બધું વિચારવાનું કે એનેસ્થેશિયા એમને નહીં આપ્યો હોય, સર્જરી કરવાની હશે, સર્જરી કરીએ એટલે ગમે ત્યાં ગાડી કન્સીલ બ્લીડિંગ થઈ શકે, બરાબર. કોઈ જગ્યાએ સ્ટીચ કરવાનું રહી ગયું, યા તો કોઈ આર્ટરી ઓપન રહી ગઈ અને બ્લડ લોસ, ઇન્ટરનલ બ્લડ લોસ ચાલુ થઈ ગયો, ત્યારે જ આટલું વિધિન 30 મિનિટ્સ આટલું બીપી ડાઉન જાય. બીપી ડાઉન ગયું એટલે આપણને ખબર પડી ગઈ કે અંદર બ્લડ ઓછું છે, બોડી ફ્લુઇડ ઓછું છે, બધી જગ્યાએ પરફ્યુઝન છે નહીં, બધા ઓર્ગનને બ્લડ બોડી ફ્લુઇડ મળતું નથી, બ્લડ નથી મળતું એટલે ઓક્સિજન બધે નથી મળતું. તો હવે જો ઓક્સિજનમાં કેવું થયું, સ્ટાર્ટિંગમાં કેટલું હતું, 95% ઓન અ 3 liter ઓફ ઓક્સિજન, અને હવે કેટલું થઈ ગયું ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન એક્સ્ટ્રીમિટી પર ચેક કરતા હોઈએ ત્યારે 92%. So on the analysis of the data, the client vital signs are showing a significant change, particularly the blood pressure.
heart rate, and oxygen saturation level. Given the significant change and considering the client had a surgery, the nurse analyzed these cues as an indication of the post-operative bleeding. કે ભાઈ પોસ્ટ ઓપરેટિવ શું થઈ ગયું, કન્સીવ બ્લીડિંગ થઈ ગયું. આખો સિનારીઓ સમજમાં આવ્યો ખુશી? વિશ્રુતિ Yes, ma'am. આવ્યો ને? આ જ વસ્તુ, આ જ ફિનોમેનોન ઘણી બધી જગ્યાએ અપ્લાય કરવાનું આવશે. જ્યાં જ્યાં બ્લીડિંગ હોય, હેમરેજ હોય, બરાબર, વાસ્ક્યુલર ડિઝીઝીસ છે, કાર્ડિયાક ડિઝીઝીસ છે, બધી જ જગ્યાએ બોડી ફ્લુઇડ ઘટ્યું એટલે સમજવાનું કે અંદર બ્લડ બી આવી ગયું, ડબ્લ્યુબીસી, પ્લેટલેટ, એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ને થર્ડ સ્પેસ ને ઇન્ટર બધું બોડી ફ્લુઇડ ઘટી ગયું છે. ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર નહીં એવું ઘટે. ઓકે, અને પછી છે બીજી વસ્તુ આવે કે બ્લડ હેમરેજ બોડી ફ્લુઇડ ક્યારે ઘટે કે લાઈક ડાયરિયા વોમિટિંગમાં ઘટી જાય, બરાબર. કોઈ પણ એવી કન્ડિશન લાઈક બર્ન્સ છે તો એની અંદર એ બોડી ફ્લુઇડ ફોલ્લો બંને નીચે જાઓ. દરવાજો બંધ કરી દે. થેન્ક યુ. બરાબર, તો શું થયું? બોડી ફ્લુઇડ ઘટી ગયું, બ્લડ ઘટી ગયું. ઓકે, અને હવે લાઈક બ્લડ ક્યારે જશે તો સડનલી હેમરેજ કન્ડિશન, એક્સિડન્ટ થઈ ગયો છે, એમ્પ્યુટેશન થઈ ગયું છે, બરાબર. તે બધી જ કન્ડિશન ની અંદર બ્લડ લોસ થશે. અત્યારે પોસ્ટ ઓપરેટિવ કન્ડિશન છે તો ત્યારે ઇન્ટરનલ બ્લડ લોસ છે. જે સર્જિકલ એ સાઇટ છે એ જગ્યાએ ઇન્ટરનલી કન્સીલ હેમરેજ થયેલું છે તો એનું બીપી ડ્રોપ છે. બીપી ડ્રોપ છે તો કમ્પન્સેટ કરવા માટે હાર્ટ રેટ વધીને હાર્ટ બધા જ ઓર્ગનને બ્લડ પ્રોવાઈડ કરવાનો ટ્રાય કરે છે. હવે બ્લડ તો એચબી તો ઓછું છે તો એની જોડે ઓક્સિજન બરાબર જતું નથી તો પણ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ વધારે ને વધારે બ્રીથ લઈને ઓક્સિજન બધા ઓર્ગનને પ્રોવાઈડ કરવાનો ટ્રાય કરે છે. બ્લડ ફ્લો ઓછો થાય તો ટેમ્પરેચર વિલ બી રિડ્યુસ. Now pain. બરાબર, આ બી લાઈક ફોર્થ થઈ ને, ફિફ્થ થઈ. ફિફ્થ વાઇટલ સાઇન કમ્પ્લીટ થઈ. There are total how many vital signs? 6. 6 vital signs. Temperature, pulse, respiration, blood pressure, O2 saturation, and now pain. Types of pain. Acute transient pain, usually associated with an injury, medical condition, surgical procedures, last hours to a few days. Chronic persistent non-cancerous pain. બરાબર, તો usually associated with a long-term or a chronic illnesses or disorders, બરાબર, like knee joint pain, બરાબર, may continue for the months or even years સુધી ચાલે ને knee joint pain, બરાબર. Acute ની અંદર like appendicitis, abdominal pain, post surgical pain. Chronic episodic pain occurs sporadically. Chronic episodic pain occurs sporadically over an extended period of time. Pain episode lasts for hours, days, or weeks. Example as a migraine, headache, and pain related to sickle cell crisis. બરાબર, જો ક્રાઇસિસ થાય તો એ પેઇન થાય પછી કશું જતું રહે એટલે મીન્સ એપિસોડ્સમાં આવે. ઘણા લોકો કહે ને કે ભાઈ વિન્ટરની અંદર જ મને ની જોઈન્ટ પેઇન થાય છે પછી મટી જાય છે તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ક્રોનિક પેઇન બટ એપિસોડિક પેઇન અમુક સિચ્યુએશનમાં શરૂ થાય છે. કેન્સર પેઇન. Not all individuals with the cancer have a pain. એટલે તો આપણને ખબર નથી આવતી કે ભાઈ કેન્સર ફર્સ્ટ સ્ટેજનું થઈ ગયું છે. બરાબર, જ્યારે
4th સ્ટેજ આગળ મેટાસ્ટેસિસ બીજા ઓર્ગનમાં થઈ જાય ત્યારે આપણને ગ્રેજ્યુઅલી આઈડેન્ટિફાય થાય કે અહીંયા કેન્સર છે. Some have acute or chronic pain. Cancer pain is usually caused by the tumor progression. Tumor જેમ પ્રોગ્રેસ કરે પછી શરૂ થાય. And related pathological processes, invasive procedures, treatment toxicity, infection, and physical limitation. Okay, એના related cancer ની અંદર pain હોય છે. Now, idiopathic pain. Idiopathic word ઉપરથી જ ખબર પડે કે the cause is unknown. બરાબર, આપણને ખબર નથી પડતી. ઘણી બધી કન્ડિશનમાં લખેલું હોય ને, unknown cause, idiopathic cause, idiopathic thrombocytopenic purpura. ડિઝીઝમાં પણ એવી રીતના આવતો હોય છે વર્ડ, બરાબર. So this is unknown pain. This is a chronic pain in the absence of an identifiable physical or a psychological cause, or a pain perceived as excessive for an extent of an organic pathological conditions. બરાબર, પેશન્ટની કમ્પ્લેન પ્રમાણે તેને સિવિયર પેઇન થાય છે, બરાબર, but we are not able to identify what is the cause, whether it is physical cause or a psychological cause. સાયકોલોજીકલી પણ એને હાઇપોકોન્ડ્રિયા છે કે એવું આઈડેન્ટિફાઈ નથી કરી શકતા, ફિઝિકલી પણ કોઈ એને સપોર્ટિંગ ડોક્યુમેન્ટ નથી મળતું કોઈ ટેસ્ટમાં. So this is the idiopathic pain. Now assessment. Pain is a highly individual experience. બરાબર, સબ્જેક્ટિવ ડેટા છે. થોડાક પેઇનમાં મારા માટે બહુ વધારે પેઇન થતું હોય તો હું રેસ્ટલેસ થઈ જાઉં, વધારે બધાને ઊંચા નીચા કરી દઉં, અને કોઈને થોડું ઘણું પેઇન વધારે ટોલરન્સ છે તે એના માટે ઓછું પેઇન છે. તે ટોટલી સબ્જેક્ટિવ રિસ્પોન્સ છે, હાઈલી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક્સપિરિયન્સ. Ask the client to describe the pain in terms of timing. ઓકે, કયા ટાઈમે દુખાવો શરૂ થયો, લોકેશન, કઈ જગ્યાએ દુખે છે એક્ઝેક્ટલી, સિવિયરિટી, ઘણીવાર એબ્ડોમિનલ પેઇન થાય છે, પણ પછી આપણે એવું કહેવું પડે કે લોકેટ કરી શકો છો, કઈ જગ્યાએ લોકેટ કરી શકો છો કે ખબર જ નથી પડતી. લાઈક સ્પાઝમોડિક પેઇન હશે તો એને ખબર જ નહીં પડે કે કઈ જગ્યાએ લોકેટ નહીં થાય પેઇન. સિવિયરિટી, ઓકે, કેવું પેઇન થાય છે 10 માંથી 8 નું એટલે તો સિવિયર થઈ જાય, બરાબર. તો એવું કહેશે કે આ થોડું ઘણું છે, ટોલરેબલ છે, તો પછી એવી રીતે તમે સિવિયરિટી પૂછી શકો. ક્વોલિટી ઓફ પેઇન, બરાબર, સ્ટેબિંગ પેઇન, બરાબર, ક્રશિંગ પેઇન, બરાબર, નાઇફ જેવું પેઇન થાય છે, પેટ ચીરાઈ જતું એવું કહેશું કે વર્બેટિંગ હોય પેશન્ટના, તો ધેટ ઇઝ ધ ક્વોલિટી ઓફ પેઇન. એગ્રીવેટિંગ, બરાબર, એગ્રીવેટ ક્યારે થાય છે, ફૂડ લીધા પછી, વોકિંગ કર્યા પછી, બરાબર, તો ક્યારે થાય છે. એન્ડ પ્રિસિપિટેટિંગ ફેક્ટર્સ, વોટ આર ધ પ્રિસિપિટેટિંગ ફેક્ટર્સ. એગ્રીવેટ કયા ટાઈમે થાય છે એવું પૂછી શકો. પ્રિસિપિટેટિંગમાં કશું ફેક્ટર પૂછી શકો કે ખાધું ત્યારે, ચાલ્યા ત્યારે, કઈ પણ, અને શું કરો છો તો રિલીવ થઈ જાય છે, બરાબર. એગ્રીવેટિંગમાં હોય ને એવું કે લાઈક માઇગ્રેન છે તો ટુ મચ સ્લીપ, યા તો લેક ઓફ સ્લીપ, યા તો તડકામાં ગયા, બરાબર, યા તો ફૂડ સ્કીપ કર્યું, તો માઇગ્રેનમાં એવું છે તો ફૂડ સ્કીપ કર્યું તો એ પ્રિસિપિટેટિંગ ફેક્ટર છે, બરાબર. એગ્રીવેટ કરે છે અમુક વસ્તુઓ એ કહેવાશે. પછી રિલીફ મેઝર, તો હું પછી સુઈ જઉં તો સારું થઈ જાય, પી લઉં સારું થઈ જાય, થોડુંક સારું લાગે, તો that is the relief measures, that history you need to take from the patient. Ask the client about the use of the complementary and alternative therapies of the alleviating pain. પેઇન માટે એલોપેથિકમાં એક જ વસ્તુ છે કે ધેટ ઇઝ ધ એનાલ્જેસિક, બરાબર, કે ડ્રગ લો પછી અમુક ટાઈમે તમારે ડોઝ વધારવો પડે, નથી એનાથી કંટ્રોલ થતો. there are so many alternative therapies are there to divert our brain from the pain, બરાબર. પેઇન એ અલ્ટિમેટલી ન્યુરોલોજીકલ રિસ્પોન્સ છે, બરાબર, કારણ કે જે તે ઓર્ગનમાં કોઈ પણ જગ્યાએ આપણા નર્વ સેલ્સ તો રહેલા છે, that they are identifying there is a something damage is going on, okay, and the organ is not working properly. So gradually that pain stimuli transmit to the brain and they identify here it is a pain. હવે એ અલ્ટરેશન કઈ રીતે થાય,
So other alternative therapies we can utilize. Pain experienced by the older client may be manifested differently from the pain experienced by the member of other age group. Older client એટલું બધું expressive નહીં હોય. Small baby will be shouting for a even small pain. Sleep disturbances, change in a gait and mobility, decreased socialization, depression. Old age વાળા population માં these may be the symptoms of the pain. Socialization, કોઈના ઘરે જવું ના ગમે, એકલા બેસવું ગમે, પોતાની જોડે પોતાના કામથી કામ રાખવું તો ડિપ્રેસિવ થોડું થવા લાગે. બરાબર, પગ ચાલવાનું બરાબર ના રહે તો મેજોરિટી ઓલ્ડ એજ વુમન હશે ને તો તમે જોશો એનો ગેઇટ પ્રોબ્લેમ હશે, મોબિલિટી પ્રોબ્લેમ હશે, નીચે બેસવું, ઊભા થવું બધામાં જ. સ્લીપ ડિસ્ટર્બન્સીસ આવશે. નાઇટ ટાઈમ દે કેન નોટ હેવ અ ગુડ સ્લીપ. બરાબર, અને ડે ટાઈમમાં શું ફીલ કરશે? ડ્રાઉઝી. ક્લાયન્ટ વિથ ધ કોગ્નેટિવ ડિસઓર્ડર, ક્લાયન્ટ વિથ અ ડિમેન્શિયા, બરાબર, ભૂલક્કડનેસ હોય, બરાબર, ત્યારે કોમાટોસ ક્લાયન્ટ, બરાબર, કે જે થોડુંક સેમી કોન્શિયસ રહેતું હોય એ ટાઈપનું ક્લાયન્ટ may not be able to describe their pain experience. બરાબર, એમને નથી ખ્યાલ આવતો પેઇન એક્સપિરિયન્સ માટે. The nurse should be alert to non-verbal indicator of the pain. Non-verbal indicator of pain સાથે નર્સે alert રહેવું જોઈએ face expression પરથી. Ask the client to use a number-based pain scale. A picture-based scale may be used in the children or the clients who cannot verbally describe their pain to rate the degree of pain. Evaluate the client response to non-pharmacological interventions. Consider the client's culture and spiritual and religious beliefs in the assessing pain. Some cultures frown on the outward expression of the pain. બરાબર, નોન ફાર્મેકોલોજીકલ ઇન્ટરવેન્શન માટે ક્લાયન્ટનો રિસ્પોન્સ કેવો છે, બરાબર, એ જોવાનું. એવું એમ કે છે કે client culture, spiritual and religious belief in assessing pain, that also we need to keep in our mind what type of patient or what type of touch we should do. એક્ઝામિન કરો કે ની જોઈન્ટ પર કેવું દુખે છે, ક્યાં દુખે છે, ત્યારે some cultures frown on the outward expression of the pain. એટલે એવું કે છે ફ્રોન એટલે ફેસના એક્સપ્રેશન, વધારે બોલી ના શકતું હોય, બરાબર, અને એને શેર કરવું નથી ગમતું કે મને બહુ પેઇન છે એવું, બરાબર, તો એ વખતે આપણે ફ્રોન ઉપરથી ફેશિયલ એક્સપ્રેશન પરથી આઈડેન્ટિફાઈ કરવું. Conventional non-pharmacological interventions, cautious stimulation, sorry, cutaneous stimulation, બરાબર, કે કન્વેન્શનલ નોન ફાર્માકોલોજીકલ ઇન્ટરવેન્શન કયા કયા છે અધર, બરાબર, મેડિસિન સિવાય. તો ક્યુટેનિયસ સ્ટિમ્યુલેશન આપો. તો ટેકનિક્સ ઇન્ક્લુડ હીટ, કોમ્પ્રેસિસ, કોલ્ડ કોમ્પ્રેસિસ, પ્રેશર, હેડેક થાય એટલે આપણે દબાઈએ ને માથું, વાઇબ્રેશન, therapeutic touch and massage are cutaneous stimulations and may be considered complementary and alternative techniques. Such treatment may require a primary healthcare provider prescriptions. બરાબર, આમાં પણ એવું લખેલું છે કે પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઈડરનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન જોવાનું, ડાયરેક્ટલી મસાજ આપવાના નથી. ટ્રાન્સક્યુટેનિયસ, બરાબર, કેમ એવું, લાઈક વિમ્સ ટ્યુમર હોય, બરાબર, અને તો ત્યારે પાલ્પેટ પણ નથી કરવાનું, પછી મસાજ આપી દઈએ તો ના ચાલે, બરાબર. હીટ અને કોલ્ડ કોમ્પ્રેસિસ બંને ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં વર્ક કરતું હોય છે, તો ઇટ વિલ રિક્વાયર્ડ પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઈડર પ્રિસ્ક્રિપ્શન. ટ્રાન્સક્યુટેનિયસ, ઇલેક્ટ્રિકલ નર્વ સ્ટિમ્યુલેશન. હવે ક્યુટેનિયસ એટલે થોડુંક ઉપરની સાઈડનું હતું, ટ્રાન્સક્યુટેનિયસ થોડુંક અંદરની સાઈડ પર. Is also referred to as a percutaneous electrical nerve stimulation. This technique, which may require a primary healthcare provider prescription, involve the application of the battery-operated devices that deliver a low electrical current to the skin and underlying tissue to block pain. Some similar units
can be purchased without a prescription. બરાબર. ફિઝિયોથેરાપીમાં એવું અમુક વખતે યુઝ કરતા હોય તો ની જોઈન્ટ પેઇનમાં બરાબર, પેડ સાથે અમુક જાતના વાઇબ્રેશન્સ આપે, બરાબર, that will be the transcutaneous electrical nerve stimulation. Binders, slings, and other supportive devices. Clothes or the other materials or devices wrapped around the limb or a body part can ease the pain of a sprain or surgical incision. મચકોડ આવી ગયો છે, ટેન્ડન બ્રેકડાઉન થઈ ગયું છે, મસલ્સ બ્રેકડાઉન થઈ ગયું છે, યા તો સર્જિકલ ઇન્સિઝન છે. એ બધાની અંદર અલગ અલગ ટાઈપથી આપણે કરી શકીએ, બરાબર. સર્જિકલ ઇન્સિઝનમાં છે તો પીલો છે તો દેટ ઇઝ ધ સપોર્ટિવ ડિવાઇસ છે. સ્લિંગ છે એ બધું આપણે સ્ટ્રેન થઈ ગયું છે અને સ્પ્રેન થઈ ગયું, મચકોડ આવી ગયું છે, યા તો મસલ્સ તૂટી ગયા છે, તે બંનેમાં બાય 2:30 PM. નહીં, અઢી દોઢ એટલે 1:30. Now non-verbal indicators of a pain. સમજ પડે છે ને? મોબાઈલમાં તમારા ફેસ નહીં દેખાતા. ખુશીને ઓડિબલ છે? Yes, ma'am. Okay. Non-verbal indicators of a pain, that is the like કોઈ આપણને સબ્જેક્ટિવલી કહેતું નથી 10 out of કેટલું પેઇન છે, કેટલું સારું થયું છે, તો આપણે હવે શું કરીએ છીએ કે નોન વર્બલ જેસ્ચર જોઈએ છે. તો મોર્નિંગ છે એટલે આપણે ફેશિયલ પેઇન સ્કેલમાં જોઈએ ને, નીચે આપેલું છે જો સ્માઇલ છે, નથી સ્માઇલ, તો દેટ ઇઝ મોર્નિંગ, બરાબર. પછી ક્રાઇંગ, જો સ્ટીક રડતું જ હોય, બેબી ખાસ એવું કરે. ઇરિટેબિલિટી, વાતે વાતે ચીડાઈ જાય પેશન્ટ, બરાબર. રેસ્ટલેસનેસ, બરાબર, પડખા ફેરવ્યા કરે, બરાબર, ઊભું થઈને બેસતું થઈ જાય, પાછું સુવે. ગ્રાઇમસિંગ એન્ડ ફ્રોનિંગ, બરાબર, ફેસના એક્સપ્રેશન્સ, આઈબ્રોના એક્સપ્રેશન્સ. ઇનએબિલિટી ટુ સ્લીપ, મિડનાઇટે પણ સૂઈ ના શકતું હોય, પડખા ફરતું હોય. રિજિડ પોસ્ચર, બરાબર, એકને એક પોઝિશનમાં રહી ગયું પણ રિલેક્સ થઈને નથી સૂઈ રહ્યું. ઇન્ક્રીઝ બ્લડ પ્રેશર, હાર્ટ રેટ એન્ડ રેસ્પિરેશન રેટ. પેઇન આવે ને એટલે આપણને ખબર છે કે રેસ્પિરેશન રેટ વધી જાય, હાર્ટ રેટ વધી જાય, બીપી વધી જાય, બરાબર. તો આ બધું વધેલું છે. નોઝિયા, diaphoresis, excessive perspiration and sweating, બરાબર. તો these are the non-verbal indicator that patient is in pain. Now FLACC scale છે face leg activity, cry and consolability, બરાબર. એ સ્કેલ નો યુઝ કરવાનો, નીચેનો છે ને એ, બરાબર. આમાં છે બધા સ્કેલ ના નામ બી આપેલા. Scale appropriate for the children or the client who cannot communicate their pain level verbally. The scales are scored in the range of 0 to 10, with 0 representing no pain. જો ન્યુમેરિકલ પેઇન છે, તેમાં નો પેઇન છે, સિવિયર પેઇન છે. પછી ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પેઇન છે, તેની અંદર વચ્ચેનું આપેલું છે મોડરેટ પેઇન. અને લાસ્ટ છે that is the unbearable pain, અને અહીંયા નો પેઇન છે. Then visual analog છે, બરાબર. So that is the no pain થી unbearable pain. The client designate a point on the scale corresponding to that perception of the pain severity at the time of assessment. તમે એમ વિચારો, આ વિઝ્યુઅલ એનાલોગ વાળું તમે આખું પેજ આને આ જ કોપી કરીને આપી દીધું છે, બરાબર. હવે મોર્નિંગ 6 AM, 12 PM, 6 PM અને 12 AM,
બરાબર, એને આમાં ભરવાનું છે. તો એ શું કરશે? નો પેન છે તો સવારે ડોટ નો પેન બાજુ કરેલું છે, તો થોડુંક બપોરના ટાઈમે થોડુંક અનબેરેબલ પેઇન બાજુ વધારીને ડોટ કરશે, પછી નીચેનામાં થોડુંક વચ્ચે કરશે, પછી આ બાજુ કરશે. ઓકે, તો એ એની જાતે જ સમજશે કે મારે સવાર કરતા અત્યારે કેવું પેન છે, તો આ બાજુ જાય છે કે આ બાજુ જાય છે. ઓકે, એના પછી છે ફેસ સ્કેલ. બરાબર, તો એ ફોર અ પીડિયાટ્રિક. નો હર્ટ, હર્ટ લિટલ bit, hurt little more, hurts even more, hurts whole lot, hurts worst. રડવાનું ચાલુ કર્યું તો that is કન્ટિન્યુઅસલી સિકલ સેલ ક્રાઇસિસ વાળું બેબીને 10 જેવું પેઇન હોય, ઇરિટેબલ હોય, રડ્યા કરતું પછી રડી રડીને થાકી ગયું હોય તો 8-6 જેવું એનું રહ્યા કરે. જ્યાં સુધી એનું 2 થાય ને એટલે તમે ઓટોમેટિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો કે હવે એને બરાબર છે. Some devices may require a primary healthcare prescriptions. Elevation of the affected body part is another intervention that can reduce the swelling. Supporting an extremity on a pillow may lessen a discomfort. Now, heat and cold. The application of the heat and cold or alternating application of a two can soothe pain resulting from the muscle strain. Cold reduces swelling. બરાબર, કોલ્ડ હોય ને એ હંમેશા સ્વેલિંગ ને રિડ્યુસ કરે. એટલે આપણે જ્યારે જોઈન્ટ પેઇન, સ્કેલેટલ સિસ્ટમ રિગાર્ડિંગ છે તે બધામાં આપણે શું કરીએ છીએ? કોલ્ડ આપીએ છીએ. વન મિનિટ. Okay, so cold compresses releases the swelling, especially in bone and joints. Now, in some conditions, such treatment may require a primary healthcare provider prescription. Heat applications may include a warm water compress, જે hot water બોટલ રેડ કલરની હોય છે બેગ, એની અંદર આપણે યુઝ કરીએ છીએ. Warm blankets, thermal pads and tubes and whirlpool bath. One compress જેવું હોય. The temperature of the application must be monitored carefully to prevent burns. The skin of a very young and older client is extra sensitive to heat. આને underline કરી રાખજો. બરાબર, ધ્યાનમાં રાખવાનું. Where if the client is child or old age, તેની અંદર જો સાટા છે કે કઈ પણ છે અને તમને એવું થોડુંક લાગે છે કે બર્ન્સ થવાની પોસિબિલિટી છે, તો ધ્યાન રાખવાનું કે યંગ ચિલ્ડ્રન અને ઓલ્ડર એડલ્ટમાં આપણે ડબલ ચેક કરવાનું છે. Even in bath water. The client should be advised to remove the source of heat or cold if changes in a sensation or discomfort occurs. Continuous ice pack લગાઈ રાખ્યું છે અને એને નથી comfortable લાગતું, they need to change the positions. If the changes is change in a sensation or a discomfort is not relieved after the removal of the application, the primary healthcare provider should be noticed. કન્ટિન્યુઅસ આઈસ કેપ રાખીને તમને વધારે કે તકલીફ થઈ જાય તો ત્યારે ખાસ આપણે
આઈસ કેપ યા હોટ વોટર બેગ કે ભાઈ નથી રિલીવ થયું અને વધારે પેઇનફુલ થઈ ગયું આ તો તમારે કોન્ટેક્ટ કરવાનું છે. Ice or a heat should be applied with a towel, not directly, or a other barrier between the pack and the skin. Should not be left in a place for a more than 15 to 30 minutes. ને 15 મિનિટ્સ પછી ચેન્જ કરી દેવાનું પોઝિશન થોડી થોડી. 15 થી 30 મિનિટ્સથી વધારે ટાઈમ સુધી સેમ પોઝિશનમાં ના રહેવું જોઈએ. Complementary and alternative therapies. Alternative description. Therapies are used in addition to conventional treatment to provide a healing resources and focuses on the mind-body connection. Nursing consideration. Some complementary and alternative therapies requires a primary healthcare provider prescriptions. Herbal remedies are considered pharmacological therapy by some primary healthcare providers. Because of risk of the interaction with the prescription medication, it is important that the nurse ask the client about the use of such therapy. આપણે અહીંયા આયુર્વેદા છે બરાબર. હવે બીજી બધી કન્ટ્રીઝમાં પણ એવું બધું હોય છે. એમના થોડા અલગ અલગ ટાઈપના પ્લાન્ટ્સ હોય છે, બટ they are also utilizing that plant and their products as a herbal remedies. જેમ આપણે અજમો છે, અજમાના પાન છે, હિબિસ્કસ છે, પછી લાઈક કોઈ બી પતંજલિ પ્રોડક્ટ યુઝ કરીએ છીએ બરાબર. પેશન્ટ ઓલરેડી બીપી ની ગોળી લે છે અને પતંજલિની પણ હાઇપરટેન્શન પ્રિવેન્ટ કરવા વાળી અને હાઇપરટેન્શન રિગાર્ડિંગ ગોળી લીધી બરાબર. then what will happen to patient? ડબલ ડોઝ થાય ને હાઇપરટેન્શન ઉપર બરાબર. તો શું થઈ જશે? પેશન્ટ હાઇપોટેન્શન થઈ શકે છે, રિસ્ક ફોર ધ ફોલ થઈ શકે છે, પેશન્ટ પડી જાય બરાબર હાઇપોટેન્શન થાય તો. So it is very much important. All herbal remedies should be discussed with the nurse and primary healthcare provider. There is also chance of interaction of the allopathic drug. If cultural or spiritual measures are to be employed, ક્યારે ખાસ તો આવું બધું થાય. અમુક સિચ્યુએશન છે લાઈક એલોપેથિકમાં કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ ચાલે છે, બટ ધેટ ઇઝ નોટ ઇવન શ્યોર કે ભાઈ બરાબર મટશે કે નહીં મટે. પણ પેશન્ટને હજી બીજો ટ્રાય પણ કરવો છે કે આયુર્વેદ છે કે હર્બલ રેમેડીઝ કરવી છે બરાબર. પણ એને પાછું આ પણ નથી છોડવું કીમોથેરાપીસ, ટાર્ગેટ થેરાપીસ. પણ આપણે એવું પેશન્ટને થોડું કહી શકીએ. તો that should be discussed with the physician. ક્રોનિક રિનલ ફેલિયર છે એની અંદર પણ સેમ વસ્તુ છે. ડાયાલિસિસ કન્ટિન્યુઅસલી કર્યા કરવું પડે 15 ડેઝ ઉપર. એની અંદર એ કોઈ કમ્પ્લીટ પ્યોર નથી એલોપેથિકમાં. એલોપેથિક વગર ચાલે એવું નથી. તો કઈ ટાઈપની હર્બલ રેમેડીઝ they can use that you need to discuss. If the cultural or spiritual measures are to be employed, the nurse must elicit from the client the preferred forms of the spiritual expressions and learn when they are practiced so that they may be integrated into the plan of care. Now, pharmacological intervention. Non-opioid allergies, non-steroidal anti-inflammatory drug, and acetylsalicylic acid. These medication types are contraindicated if the client has a gastric irritation or ulcer disease or an allergy to the medication. Bleeding is the concern with the use of these medications. બરાબર. Non-opioid છે એટલે કઈ રીતે બ્રુફેન બરાબર, પેરાસિટામોલ છે, એ બધી નોન સ્ટેરોઇડ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરીમાં જાય. એસ્પિરિન આપણે નથી આપતા ઇન પીડિયાટ્રિક, સ્પેશિયલી બિલો 2 years of age. But this medication type are contraindicated if the client has a gastric irritation, aspirin, to brufen, ulcer disease, allergy to the medication. Bleeding is the concern with the use of this medication type. Instruct the client, bleeding થવાના વધારે scope છે. Instruct the client to take oral dose with milk
doses with the milk or a snack to reduce the gastric irritation. થોડું ખાઈને દવા લેવાની છે. Non-steroidal anti-inflammatory drugs can amplify the effect of the anticoagulant. એટલે જોજો ઘણી કાર્ડિયાક કન્ડિશન્સ હોય, કોલેસ્ટ્રોલ રિગાર્ડિંગ કન્ડિશન હોય, ત્યારે એસ્પિરિનની પણ વાત થશે. બરાબર? કેમ? બીકોઝ ઇટ ઓલ્સો એક્ટ એઝ અ એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ. એટલે બ્લડ થોડું થિનર કરે. Hypoglycemia may result for the client taking ibuprofen. બરાબર, પેશન્ટ ડાયાબિટીક છે, ibuprofen લે છે, તો there is a chance of getting hypoglycemia. If the client is continuously taking an oral anti-diabetic agent, a high risk of toxicity exists if the client is taking ibuprofen concurrently with a calcium channel blocker. બીપી નું પેશન્ટ છે, કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર ચાલે છે અને આઇબુપ્રોફેન લે છે, તો there is a chance of contraindication or drug toxicity. Now, complementary and alternative therapy. Acupuncture. Acupuncture આપણે લાઈક પિયર્સિંગ કરીએ છીએ, ઇયર નું પિયર્સિંગ કરીએ છીએ, બરાબર? ઘણી જગ્યાએ ઘણા બધાનું કરે, that is acupuncture. સારું કહેવાય એવી રીતે. લાઈક એક્યુપ્રેશર એ તો આપણે કરીએ જ છે, ઘણી બધી જગ્યાએ પોઈન્ટ્સ દબાઈએ, મસાજ કરીએ ત્યારે. બાયોફીડબેક, એક જાતનું what we are taking, food, okay, that. Chiropractic and manipulation. થોડુંક તમારે આમાં ગૂગલ કરવું પડશે. ડિસ્ટ્રેક્શન ટેકનિક્સ, ડિસ્ટ્રેક્શન વાળું કોઈ બી ચાલે, લાઈક વોચિંગ મૂવી, રીડિંગ બુક્સ. પછી છે ગાઈડેડ ઇમેજિનરી એન્ડ મેડિટેશન ટેકનિક. એ પણ એક જાતની ટેકનિક છે. લાઈક હું તમને સ્ટોરી આંખો બંધ કરાવી દઉં, સ્ટોરી કહું આખી, કે નાઉ યુ આર ગોઈંગ ટુ ધ ગાર્ડન, ધેર આર બ્યુટીફુલ બટરફ્લાઈઝ એન્ડ બર્ડ્સ. તો તમે એ બધું ઇમેજિન કરવા લાગો. હર્બલ ટેકનિક્સ, હર્બલ નું કંઈ પણ, વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ટી અવેલેબલ ઇન હર્બલ. બરાબર? હિબિસ્કસ ટી છે, જિંજર લેમન ટી, ગ્રીન ટી. હિપ્નોસિસ એ પણ લાઈક મૂવીઝમાં આપણે એમ થોડું થોડું જોયેલું છે. લાફ્ટર એન્ડ હ્યુમર એ પણ થેરાપી છે, લાફ્ટર થેરાપી. ખાસ કરીને જે સિનિયર સિટીઝન ક્લબ હોય, ગાર્ડન્સ હોય, તો ઘણા બધા આવું બધું કરતા હોય છે. આર્ટ થેરાપી, મ્યુઝિક થેરાપી. આર્ટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ખાસ કરીને કોઈ ડિપ્રેસિવ જતું હોય, એકદમ પ્યોર ડિપ્રેસિવ પેશન્ટ નહીં, ડિપ્રેશન નું પેશન્ટ નહીં, પણ થોડુંક એવું હોય મૂડ સ્વિંગ જેવું, કે નથી ફીલ કરતું વેર, બરાબર? તો ત્યારે પેઇન્ટિંગ્સ ને એવું બનાવે, તો બીજાને ગમે કે ના ગમે, પોતે બનાવે તો પોતાને હેપીનેસ ફીલ આવે, ક્રિએટિવ ફીલ આવે. મ્યુઝિક થેરાપી તો છે ને, મ્યુઝિક થેરાપી ઇફેક્ટિવ. કોઈ પણ મૂડમાં હોઈએ, સરસ મજાનું સારું સોંગ સાંભળીએ આપણે, તો આપણે સારા મૂડમાં આવી જઈએ. પાર્ટી ટાઈપ સોંગ સાંભળે, અને જો સેડ સોંગ સાંભળો તો સેડ મૂડમાં જાઓ, બરાબર? તો દેટ ઇઝ ધ મ્યુઝિક થેરાપી. મસાજ, મસાજ તો ગમે જ, બરાબર? ફૂટ મસાજ છે. Okay, this is the good idea that I have seen in a Zydus cancer. In chemotherapy, what is happening that the client have a pain in the legs, below knee, legs cramp will be there. So during chemotherapy only they are also providing the leg massage. તો કેટલું સારું લાગે, પેશન્ટને સારું લાગશે ને. Then relaxation, બરાબર? રિલેક્સેશન આપણે બધાને જોઈતું હોય. બ્રીધિંગ એન્ડ રિસ્પોન્સ રીપોઝિશનિંગ ટેકનિક. ઓકે, બ્રીધિંગ ની અંદર પણ બહુ બધા ટાઈપ છે. ડીપ બ્રીધિંગ છે, પર્સ લીપ્સ બ્રીધિંગ છે, એવું બધું થોડુંક છે, થોડું ગૂગલ કરજો એમાં પણ. રીપોઝિશનિંગ ટેકનિક, બરાબર? ખાસ તો કયા પેશન્ટ માટે? બેડ રિડન, કોમાટોસ છે, ઘણા બધાને રીપોઝિશનિંગ ચેન્જ કરીને આપણે કરી શકીએ. સ્પિરિચ્યુઅલ મેઝર્સ, બરાબર? પ્રેયર, મોર્નિંગમાં લાઈક વર્ડમાં પ્રેયર મોટા અવાજે વાગતી હોય તો કેટલું સારું એન્વાયરમેન્ટ થઈ જાય. યુઝ ઓફ ધ રોઝરી ઓર ધ પ્રેયર બીડ્સ, બરાબર? લાઈક આપણે કરીએ છીએ ને, નારાછડી છે, રુદ્રાક્ષનો મણકો છે, રીડિંગ ઓફ સ્ક્રિપ્ચર્સ, બરાબર? સારી સ્ટોરીઝ રીડ કરતા હોય છે. થેરાપ્યુટિક ટચ, બરાબર? કોઈ માથે હાથ ફેરવ્યા કરે, માથું દુખતું હોય ત્યારે, તો દેટ વિલ બી ઓલ્સો વેરી મચ ઇફેક્ટિવ.
Now, side and adverse effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs and acetylsalicylic acid. પહેલા તો કઈ સાઈડ ઇફેક્ટ છે? આઇબુપ્રોફેન, પેરાસિટામોલ એ બધા માટે. ગેસ્ટ્રિક ઇરિટેશન થાય એટલે આપણે હંમેશા એને ફૂડ સાથે મિલ્ક સાથે લઈએ છીએ. સોડિયમ એન્ડ વોટર રિટેન્શન થશે, વેટ ગેઇન થાય, સોડિયમ વોટર રિટેન્શન થાય, પફીનેસ ઓફ ધ ફેસ દેખાય. ઓકે, બ્લડ ડિસ્કારિયાસિસ થશે, બ્લડમાં ડિસ્કારિયાસિસ થશે થોડું. પછી ટીનિટસ થશે, સાઉન્ડ હિયરિંગમાં કશું ટીનિટસ થોડોક સાઉન્ડ સંભળાશે. દેન પ્રુરાઇટસ થશે તો ઇચિંગ જેવું થશે. આટલું બધું નથી થઈ જતું બધાને, પણ અહીંયા લખેલું છે એટલે બરાબર. અધરવાઇઝ NSAID ઇઝ અ ઇફેક્ટિવ ડ્રગ. બ્રુફેન તો આપણે લઈ જ શકીએ, પેરાસિટામોલ આપણે લઈ જ શકીએ. આપણે કઈ દરરોજ જે મહિના સુધી સવાર બપોર સાંજ લેવાની નથી. તો એવા ખોટા ફંડા નથી રાખવાની જરૂર કે ભાઈ આપણે આઇબુપ્રોફેન ના લઈ શકીએ, ડાયનેમિક ડીસી ના લઈ શકીએ, પેરાસિટામોલ અડધાની અડધી કરીને લઈએ. પેશન્ટ હોય 55 વર્ષનું અને પણ એમ કહેશે કે ના ના ખાલી ખોટી આટલું દુખાવો થતું હોય અને પાછા એમ કહેશે કે ખાલી ખોટી આવી દવાઓ નથી લેવી, લાવો અડધાની અડધી કરી. તો અડધાની અડધી ઇફેક્ટિવ થાય, પીડિયાટ્રિક ડોઝ લે. તો એવા બધા કોન્સેપ્ટની કોઈ જરૂર છે નહીં. ઇટ ઇઝ વેરી સેફ ડ્રગ, વી કેન ટેક. ખાલી ને ખાલી લીવર અને કિડની નું પેશન્ટ હોય તો ત્યારે આપણે આઇબુપ્રોફેન છે કે પેરાસિટામોલ છે, કોઈ બી medicines we should not tell to anyone to take. Okay, and acetylsalicylic acid છે તો our gastric irritation તો very common. It is very common in even all antibiotics. એટલે આપણે બધાની જોડે રેન્ટેક તો હોય જ. એન્ટીબાયોટિક્સ હોય ત્યારે રેન્ટેક હોય, એન્ટી એમેટિક હોય, કારણ કે nausea vomiting થાય, બરાબર. જોડે બીજા મલ્ટીવિટામિન્સ ચાલતા હોય તો these are the common. But there is no need to be in a pain. અતિશય હેડેક થતું હોય, અતિશય પેઇન થતું હોય અને તમે આમ વિચારીને બેસી રહો કે જાતે મળશે, એવું થાય નહીં. ફ્લશિંગ, ફેસ ઉપર ફીલ આવે, ફ્લશિંગ વાળું, આંખો ઊંચી નથી થતી. તમે જોયા હોય ઘણા લોકો ફિમેલ્સમાં એવું વધારે હોય, ફેસ આખો થોડું ચેન્જ ફ્લશિંગ થઈ ગયું હોય, ટીનિટસ થતું હોય. ના, એસિટામિનોફેન એટલે કે પેરાસિટામોલ. કાલપોલ કહીએ છીએ, પેરાસિટામોલ કહીએ છીએ. હવે એસિટામિનોફેન છે ને કોમનલી નોન એઝ અ ટાઇલેનોલ. અહીંયા આપણે થ્રુ આઉટ ધ એન્ડલેસ પેરાસિટામોલ વર્ડ બી નહીં આવે અને કાલપોલ એવું બધું બી નહીં આવે. એસિટામિનોફેન હોય અને એનાથી વધારે ટાઇલેનોલ બહુ વાર આવશે. ટાઇલેનોલ જ કરીને ઓળખાય છે ત્યાં. Is contraindicated in the client with the hepatic and renal diseases. બરાબર, યાદ રહી જાય ને, કિડની અને લીવર એ બંનેના ડિઝીઝ હોય ને ત્યારે પેરાસિટામોલ, કાલપોલ, ટાઇલેનોલ એ લેવાની નથી. એના સિવાય આલ્કોહોલિઝમ ઓર હાઇપર સેન્સિટિવિટી. Now assess the client for the history of liver dysfunction. Monitor the client for the sign of hepatic damage. કઈ રીતે ખબર પડશે hepatic damage છે પેશન્ટને? તો સૌથી સિમ્પલ જોન્ડિસ છે. પેશન્ટની આઈસ થોડી યલોઇશ લાગે છે તો મને ડાઉટ જાય છે કે એને છે કે નહીં હિપેટિક ડેમેજ. નોઝિયા, વોમિટિંગ, ડાયરિયા, એબ્ડોમિનલ પેઇન યલોઇશ હોય અને પછી એમ કે એબ્ડોમિનલ પેઇન છે તો મારે થોડુંક એને પૂછવું પડે કે ભાઈ તારી પહેલાથી જ આંખો થોડી પીળી રહે છે, બરાબર. ઘણા લોકોની હોય ને હેરિડિટરી થોડીક જે સ્ક્લેરા છે ને યલોઇશ પેલ જેવી હોય ને ત્યાંથી વધારે એમ પૂછું કે એચબીટી એવું રહે છે, શું છે, બરાબર. મોનિટર ધ લીવર ફંક્શન પેરામીટર. કઈ રીતે ખબર પડશે? વોટ ઇઝ ધ લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ? કયો છે? બિલીરુબિન, બરાબર. ડાયરેક્ટ, ઇનડાયરેક્ટ એન્ડ ટોટલ બિલીરુબિન લેવલ. એ પણ અગેન 0.6 to 1.2 એવી રીતે એનું નોર્મલ વેલ્યુ છે. Tell the client that the self medication should not be should not continue longer than the 10 days in an adult or 5 days in a child because of the risk of the hepatotoxicity. હવે આપણું માથું 10 દિવસ સુધી તો દુખવાનું નથી,
બરાબર. આપણે ક્યારે ઓકેઝનલી મંથમાં 2 to 3 ટાઈમ્સ કદાચ લેતા હોઈએ તો એની અંદર કશું જ ના થાય. The antidote to the acetaminophen is the acetylcysteine. આને અંડરલાઈન કરી દો, વારે ઘડીએ આવશે. વેરી સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. એસિટામિનોફેન નો એન્ટીડોટ કયો છે વધારેમાં? આવું ક્યારે કરે? અમુક લોકો હોય ને કે ભાઈ સુસાઇડ કરવું છે પણ મરવું તો નથી, સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ કરી લઈશું એવું કરે તો પેરાસિટામોલ ની 5-6 ગોળીઓ ગળી જશે ને એવું બતાવશે કે હવે થોડા થોડા એના રિએક્શન આવે પણ પેશન્ટ સર્વાઈવ થઈ જાય. બરાબર. તો ત્યારે શું એસિટાઇલસિસ્ટેનિન સાથે પેશન્ટ સર્વાઈવ થઈ જાય. The major concern is the acetaminophen is a hepatotoxicity. બરાબર. પેશન્ટને શું થઈ જાય? લીવર ડેમેજ થઈ શકે છે, હિપેટોટોક્સિસિટી થઈ શકે છે. Now opioid analgesic. This medication suppress the pain impulses but can also suppress the respiration and coughing by acting on the respiratory and cough center located in the medulla oblongata at the brain stem. હવે ઓપિયોઇડ આપણે કેમ પ્રિફર નહીં કરતા? બ્રુફેન લઈએ એમ આપણે મોર્ફિન લેવા લાગીએ છીએ, પેરાસિટામોલ લઈએ એમ લેવા લાગીએ છીએ ના. ઓકે, વી આર નોટ પ્રિફરિંગ ઇટ. વાય? બીકોઝ ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેસ. ઓકે, કફિંગ રિફ્લેક્સ છે આપણું એ પણ ડિપ્રેસ થઈ જાય તો શું થઈ શકે? ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ રેસ્પિરેશન. મને કશું ખીચખીચ લાગે હું શું કરું? આવું કરીશો that will clear my throat. ઓકે, હવે એ રિફ્લેક્સ જ ના લે તો there is a chance of aspiration. Review the client history and the note the client. બરાબર આવ્યા છે ને? Review the client history and not the clients with the impaired renal and liver function may only be able to tolerate low dose of the opioid analgesic. Also assesses for the allergy. Intravenous route administration procedure a faster effect than the other route, but the pain relief effect is short. ફાસ્ટ મોર્ફિન એવું આપીએ ને તો આપણને ફાસ્ટ એની ઇફેક્ટ મળી જાય છે પણ પછી શોર્ટર ડ્યુરેશન સબરમાં એની ઇફેક્ટ જતી રહે, પેઇનની ઇફેક્ટ જતી રહે તો ફરી પેઇન ચાલુ થઈ જાય. ઓપિયોઇડ્સ which produce the euphoria. એટલા માટે લોકો શું કરે? એડિક્ટ થઈ જાય, મોર્ફિન લઈ લઈને યુફોરિક ફેઝમાં જતા રહે. એટલા માટે આપણે શું કરવું પડે છે? નાર્કોટિક્સને, ઓપિયોઇડ્સને ડબલ લોકમાં રાખીએ છીએ, રેડ કપબોર્ડમાં રાખીએ છીએ, રેડ લેબલથી રાખીએ છીએ. Okay, whenever required, only and only we are using that. Otherwise, all people get addicted with the morphine. Opioids which produce the euphoria and sedation can cause the physical dependence if used for a long period of time. એટલે ધીમે ધીમે પેશન્ટને એવું થઈ જાય કે હું મોર્ફિન નહીં લો તો મને સારું જ નહીં લાગે, હું કશું જ નહીં કરી શકું. So that is a dependency will be there. Administer medication 30 to 60 minutes before the painful activities such as coughing, deep breathing, ambulation, ચલાવવા છે ત્યારે dressing change તે બધાના 60 minutes before या तो 30 minutes before we are administering analgesic. Monitor the respiratory rate. If it is slower than the 12 beats per minute, if an adult, withhold the medication and notify the primary healthcare provider. કારણ કે રેસ્પિરેટરી સેન્ટર વધારે ને વધારે શું થઈ રહ્યું છે? ડિપ્રેસ થઈ રહ્યું છે. Monitor the pulse. If the bradycardia develop, withhold the medication and notify the primary healthcare providers. Monitor the BP for hypertension and assess before administering pain medication to decrease the risk of adverse effect. We are also going to assess and reassess for the hypotension, blood pressure, pulse, respiration. Auscultate the lungs for the normal breath sound. Encourage the activities such as the turning, deep breathing, and increasing spirometry to prevent atelectasis and pneumonia. બરાબર.
મોર્ફિન પોસ્ટ ઓપરેટિવ આપતા હોઈએ, બેડ રિટર્ન પેશન્ટને આપતા હોઈએ, પેઇન હોય, લોંગ ટર્મ કન્ડિશન છે, કેન્સર જેવી, એવા પેશન્ટ આપતા હોય જેની અંદર એમ્બ્યુલેશન નથી, then there is a chance of fluid collection in the lungs. એટલે આપણે અહીંયા કહીએ છીએ કે જ્યારે એપિલેપ્ટોસિસ થઈ જાય, બરાબર. અને there is also chance like વેન્ટિલેટર પર પેશન્ટ છે તો વેન્ટિલેટર એક્વાયર્ડ ન્યુમોનિયા થઈ શકે. So to prevent atelectasis, it is important to do spirometry and deep breathing. એટલે તમે સર્જિકલ પોસ્ટ ઓપ વોર્ડમાં જુઓ તો દરેક પેશન્ટને સ્પાયરોમેટ્રી આપેલી જ હોય. Monitor the client's level of consciousness, initiate safety precautions. Safety precautions initiate karo, monitor intake and output, and assess the client for the urine retention. Also, constipation is common with opioid use. બરાબર, મોર્ફિન યુઝ કરે ત્યારે કોન્સ્ટિપેશન થઈ શકે છે. Instruct the client to take a oral dose with the milk and snacks to reduce GI irritation. Instruct the client to avoid activities that require alertness. બરાબર, મોર્ફિન લઈને કાર ડ્રાઇવિંગ કરવાનું નથી, ઓપિયોઇડ્સ લઈને કાર ડ્રાઇવિંગ કરવું નહીં. Assess the effectiveness of the medication 30 minutes after administration. Have an opioid antagonist. ઓપિયોઇડ આપો ત્યારે એનું એન્ટાગોનિસ્ટ જોડે ને જોડે રાખવું, કારણ કે આ શું થાય છે, રેસ્પિરેશન બહાર જતા રહે, ડિપ્રેસ થવા લાગે, પછી શું કરવાનું? હવે ઓક્સિજન તો પેશન્ટ લેતું જ નથી, ગમે તેટલો ફ્રી ફ્લો આપો છો તો પણ, કારણ કે એનું તો રેસ્પિરેશન જ નથી ચાલતા. So what is the antagonist? What is the antidote? That is the naloxone. અંડરલાઈન કર દો આ વસ્તુ, ખાસ હંમેશા યાદ રાખવાનું. રેસ્પિરેટરી સેન્ટર ડિપ્રેસ થાય ને because of any reason, diazepam, morphine, કોઈ પણ reason થી, તો ત્યારે naloxone આપવાનું છે. Oxygen and resuscitation equipment should be available. Prescription of the opioid analgesic can be given in only very specific circumstances. Specific form of regarding use of the opioid analgesic, including the risk assessment tools and the informed consent forms. Consent form બી signed હોવું જોઈએ. Need to be reviewed. બરાબર, ઘણા લોકો previously addicted છે, બરાબર. એવો જ ક્વેશ્ચન હતો કે લાઈક વાઇફ છે પ્રીવિયસલી મોર્ફિન સાથે એડિક્ટેડ છે, બરાબર, and we are going to talk with them, we are going to administer morphine or opioids to you. અને હવે એની જોડે એના હસબન્ડ છે, પણ એને નથી ખબર કે મોર્ફિન થી એડિક્ટેડ હતી, બરાબર. તો આ ટાઈપનો એથિકલ ઇસ્યુ વાળો ક્વેશ્ચન આવે કે વોટ યુ આર ગોઈંગ ટુ ડુ, કે પેશન્ટને કન્સર્ન કરીને આપશો કે એનું અલ્ટરનેટ શોધશો, how you are going to deal with her husband. Okay, including risk assessment tools and informed consent forms need to be reviewed and the signed by the client. Prescription monitoring systems may need to be checked prior to a client filling a prescription for a controlled substances to ensure that the multiple prescriptions for the same medications are not being filled. Frequent collaboration between the nurse and the provider on continued need for this type of medication should be done. The pain management specialist needs to be consulted for the complex pain management use. And the electronic infusion device is always used for the continuous or the over-demand IV infusion of the opioid analgesic. હવે શું થવા લાગ્યું કે અમુક ડોઝથી હવે પેશન્ટને ઇફેક્ટ નથી આવતી, તો શું કરશે, ઓવર ડિમાન્ડ કરશે આઈવી ઇન્ફ્યુઝનનું. સો ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ફ્યુઝન ડિવાઇસ ઇઝ મસ્ટ, કે જેથી આપણે ઓવરડોઝ પેશન્ટને એડમિનિસ્ટર થાય નહીં. તો અહીંયા આપણે આટલું રાખીએ છીએ. હું છે ને એક તમને લિંક શેર કરીશ, વેબ સિરીઝ જોતા હશો તમે, જુઓ છો કોઈ ના કોઈ સિરિયલ્સ ને એવું તો જોતા હશો, તો એની અંદર છે ને ફોરેન નો આખો સેટઅપ છે, વેરિયસ ટાઈપ ઓફ ડિઝીઝ કન્ડિશન છે, એથિકલ ડાયલેમા છે, લો સ્યુટ છે, તેવું ઘણું બધું મિક્સ છે, અને યુ આર ગોઈંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સિનારીઓ. ઓકે Okay, ma'am. Thank you, ma'am. બાય. Bye. બાય.